this was an attitude that I found really strange, that there could be an elite group of financiers who thought this way about the economy of the country in which they live. でこれは非常に面白いというか変わったおかしな現象だなというふうに思ったんです。自分たちの金融経済をこのように操る人たちが実際にいるので。And it was an attitude we saw again and again in our 2 years at Harvard, which is in many ways the sort of nursery for this very elite. でこういったことは何度もハーバードに在学している時期に見たわけですね。そういった実際の世の中で行っていることを学生の身分で見ながらそれを自分で繰り返していってしまうような感じです。So in that sense, I write in the book, yes, MBAs are responsible because the actions of an elite group did in many ways lead to this particular disaster. でそこで私は思うわけですね。今回の一連の危機に関しても、MBA 自身、MBA ホルダー自身にも責任がある。こういったエリートたちが考えて国を動かして実際にこのような悲惨な状況を生み出してしまっている。They could not answer questions that even my mother, who knows no finance, would have asked. で私の母は全くファイナンスのことなんてわからないわけですけれども、母でも答えられるような質問に対してそのエリートたちは答えることができなかった。And they come to believe in a system over what should be very basic realities. で本当の実際の基本となるような現実に対するシステムを押し立てる。It's an excessive faith in financial models, in a certain kind of intellectual behavior that often gets separated from what really happens in an economy and can have very, very bad consequences. で実際にそういった机上で金融モデルを組み立ててこのように世の中が回っていくはずだということを信用市場の中でも思って、でも実は実際に起きている現実とはかなり違うことになってしまっている。それが今回のようなことを引き起こしてしまいました。あとですね、関連して2つ聞いてみたいなというか話してもらいたいことがあって、1つは後書きというか最後の本に書いてるんですけど、前書きかな、金融危機があったので文庫本への寄せたところで、これだけハーバードビジネススクールに世界の頭脳が集まっていたにもかかわらず誰一人として、この金融危機を予期あるいは疑いもしなかったと。いつも後追い後追いだと。なんかそこをもう少し聞いてみたいなっていうところと、あとはもう一つはちょっとビジネスだけじゃ、金融だけじゃなくて、お祭り騒ぎやってるじゃないですか、学校の中で。あれがですね、結構アメリカ文化そのもののような気がして、オバマのなんか選挙とか見てるとみんなですぐわーって盛り上がるじゃないですか。ずっとヒューヒュー言ってて、なんかその辺がそのイギリス人として見た、彼奥さんアメリカ人なんですけど、この本に出てくる部分がどこまでアメリカ文化を反映してるかっていうところもなんか聞いてみたいなと思いました。Two different subjects. Sure. Well, everyone enjoys a party. パーティーは好きですよね。The problem is the hangover. 問題は二日酔いだと。And it's a big economic question, and economic theorists have argued about this, as long as they've been arguing. でもこれはかなりずっと前から経済学的にも議論されていた内容です。If you believe in aggressive free markets or creative destruction of companies. で例えば自由資本主義市場であると言っていても実際にどうなのかとか、あと大企業に関してもそれは破壊的なことにはならないのか。You're going to have this kind of roller coaster ride. 実際にはそういったジェットコースターのような体験をするわけですね。But with luck, the general direction is upwards. でもジェットコースターと言いながらも、なるべく自分たちで祈っているのは右肩上がりにジェットコースターになっていたらいいなと思うわけですね。You can have a more boring life. もっとつまらない人生だって選ぶことができます。One in which there are far more protections for companies and people. で企業に関してもそこに働く者に対しても安全を供給しているようなそういった生活も送れます。But I think there are costs to that too. ただそれに関しても逆にコストもありますよね。I'm no expert on the Japanese economy. 日本の経済のことはそこまでよくはわからないですけれども。But I think everyone in the room probably understands the two models there that you see perhaps here and in the United States.
でこのお部屋にいらっしゃる方は皆さんその私の言っている2つのモデルの意味の違いを分かっていただけると思います。実際にアメリカでも起きているようなことですね。So it's not a value judgment about which is better, but they come with different benefits and different costs. でこれは価値観の違いでしかないですけれども、その冒険を選んだら冒険を得るなりのリスクもあるけれども、安全を選ぶんだったら安全を得るなりのリスクもあります。The point that I wanted to make was rather you have hundreds of thousands of professors there, very smart people, and not one of them posed a question on this whole thing. So it's not, I don't want to blame them for not predicting this thing happening, but someone at least throw a question or ちょっともう一回質問に戻して、別にこの金融危機を予期せよとは言わないんですけど、100人何百人だか1000人近くいてものすごいバジェットリソース持ってて誰かおかしいよねってこう投げかけてればよかったんですけど、多分そういう人ほとんどいなかったんですよねっていうところをちょっと言ってみます。I think that was a disaster. それ自体がかなり問題ありますよね。You cannot have a place that boasts that it's the greatest academic center for business study. ビジネスの世界においては、最高の、考える機関であると言いながらも which misses out on every single disaster that has happened over the past 30 years. ここ30年に起きた実際のそういった破綻であるとか悲劇的なそういった経済状況を誰も予期することはできなかった。Before the latest crisis, we had stock market scandals during the 1980s. 80年代に関して言えば、株式市場で様々なスキャンダルがありましたね。We had the Enron scandal in 2000. 2000年にはエンロンの破綻というそちらのスキャンダルもありました。Jeff Skilling, the CEO of Enron, who is now in jail, was a Harvard MBA, and when he visited the school a year before his company blew up, he received a standing ovation. でジェフ・スキリンが当時のエンロンの社長でですね、今は逮捕されて逃亡していますけれども、彼がその捕まる1年前、実際にエンロンが破綻する1年前に関しては、ハーバードビジネススクールを訪れた時にはスタンディングオベーションが迎えられたぐらいです。Professors were desperate to write cases about him and cover Enron as the company of the future. なのでエンロンとしてはエンロンを取り上げたい、ケーススタディとして取り上げたい教授もたくさんいましたし、未来の希望の星だといったような書き方をエンロンに対してしていました。Until it was the company of the past. けれども今となってはかなり過去の資産という感じになりますね。And the same thing has happened this time. There was no one at that school. People who are being paid large academic salaries, who have tenure, who have amazing access to companies. Not one of them predicted this or said it was going to happen and warned against it. で今回も同じことが起こりました。実際に HBS にはかなり名高い教授陣もいますけれども、その中で今回の起きた事件というのはもともと予測できる人がいませんでした。If that isn't a challenge to the academic validity of the place, I don't know what is. でそれがアカデミックなそのビジネススクールの面での機能だとするのであれば、それを実際に行える人がいない、これはかなり問題ではないかと思います。Does that answer your question? Very good. そしたらですね、あまり批判し続けてもしょうがないですし、僕は文庫本でむしろハーバード素晴らしいって浮かれてたものなのでですねずるいじゃないか、後付けでずるいじゃないかと言われかねないんで、ちょっとポジティブな面も聞きたいと思います。でよく読んでいただけると分かるんですけど、彼も実は授業の内容についてはそんなに批判的じゃなくて結構褒めてる箇所も多くてですね、で特に面白いなと思ったのは、ビジネスが何をできるんだろうか、ビジネスの枠を超えてですねというところでマイケル・ポーター教授の授業の話が出てくるんですね。で例えばその辺を、それはですね開発経済、途上国の経済の、ないしその再建中の経済の立て直しにビジネスの思考がどうやって適用できるかみたいなのを扱った授業なんですけど、なんかちょっとそういう彼が見たノンビジネスの人が見てどういったところが特にこうビジネスの何ですかね、ビジネスの適用範囲を広げる、もっとビジネス活躍するべきじゃんという視点で、どういう点が有用だとか聞いてみたいと思います。